Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Okay, last lecture this Good morning. good morning, good morning. Last lecture this introduction to quantum mechanics and nanotechnology. This unit is started. This first de Broglie's, what is de Broglie's hypothesis? What is de Broglie's wavelength? Then de Broglie's wavelength in terms of kinetic energy, that is lambda is equal to h upon under root twice m into kinetic energy. Then de Broglie's wavelength expressed with a particle in thermal equilibrium, that is lambda is equal to h upon under root thrice m kt. Okay, then properties of matter, these 6 properties are completed, and this article is started Davison and Germer's experiment. What is Davison and Germer experiment? The experiment by Davison and Germer provides experimental proof. कशाची proof दिली त्यांनी? Experimental proof of the concept of wave nature of matter particle. Means electron starts moving with velocity v, then wave is associated with that electron. Means wave nature of electron is confirmed, is proved with the help of this experiment. It is called as Davison and Germer's experiment. Okay, then construction of this experiment. See, this is the construction here. This is the filament. येते काय काय येते? Yes, sir. Okay, filament. Here low tension battery is applied with this filament. Low tension battery. This with the help of this filament, what is emitted? काय emit होता इथून? Electrons are emitted. Okay, these electrons here, anode is here. Yes, metallic cylinder is here. This metallic cylinder acts as an anode, and this filament acts as a cathode. This high tension battery is applied in between. See here, this is the anode. It is a variable, we are varying potential with the help of this rheostat. Then this is high tension battery is applied in between this anode, and this filament acts like a cathode. Then this anode, it is acts like an electron gun. Means these are the electrons. Electrons are emitted from this filament, and these electrons, they are accelerated. Accelerated म्हणजे त्यांची kinetic energy आपण वाढवतो. These electrons, they are accelerated with the help of this and with the help of this anode and cathode. Means with the application of high tension voltage between anode and cathode, these electrons, they are accelerated. This highly energetic electron, high electron beam झाला, त्याची energy high आहे. This highly energetic electron is incident on this nickel target. कशावर टाकलेलं आहे पुन्हा? Nickel target. Nickel target म्हणजे काय? These are the lattice planes are there. This first plane, these are the atoms are there. And second plane. Okay, second plane. Then this is the third plane. Okay, this is the nickel target. D with the interplanar distance. दोन plane मधला distance आहे. These are the electrons. They are incident. हे electrons इथून incident केले. They are scattered in all directions. इथून ते सगळ्या दिशेला scattered होणार आहेत. See here, this is the scattered electron. हे प्रत्येक दिशेला होणार आहेत. हा थीटा आपण चेंज करतोय प्रत्येक जागी. These are the scattered electron. These scattered electrons, they are incident on this galvanometer. हा कलेक्टर आहे किंवा डिटेक्टर आहे. या डिटेक्टरवर ते इन्सिडेंट होतात, आणि विथ द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर, विथ द हेल्प ऑफ दिस गॅल्व्हॅनोमीटर, इंटेन्सिटी आपण मेजर करतो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्सिडेंट ऑन दिस डिटेक्टर आर मोर, देन वी आर गेटिंग मॅक्झिमम इंटेन्सिटी मिळणार आहे आपल्याला. हे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, वी आर गेटिंग लेस इंटेन्सिटी. बाय रोटेटिंग दिस गॅल्व्हॅनोमीटर, म्हणजे आपण गॅल्व्हॅनोमीटर रोटेट करतोय, प्रत्येक अँगलला आपण इंटेन्सिटी मिळतो. ह्या दिशेने स्कॅटर्ड होणारे इलेक्ट्रॉन त्याची इंटेन्सिटी, ह्या दिशेने स्कॅटर्ड होणारे इलेक्ट्रॉन त्याची इंटेन्सिटी, ह्या दिशेने स्कॅटर्ड होणारे इलेक्ट्रॉन त्याची इंटेन्सिटी. बाय रोटेटिंग दिस galvanometer, we are measuring, or by rotating this galvanometer on the scale, we are measuring the intensity of scattered electrons. Scattered electrons ची intensity आपण मोजू शकतो. Okay, this is the experimental setup, and this whole experimental setup, whole setup is kept inside this vacuum chamber. Vacuum chamber मध्ये सगळं सेटअप आपण कशामध्ये ठेवलेला आहे? It is kept in this vacuum chamber. This is the vacuum chamber. This is the construction of Davison and Germer's experiment. झालं त्याचं construction झालं. Okay, any issue about construction? अजून एकदा रिपीट करू, काय काय आहे कोण सांगतंय मला? पहिल्यांदा काय असेल? Filament. What is filament?
हॅलो, पट थोडंसं हेल्प करा म्हणजे संपेल. आपण कन्स्ट्रक्शन बघू पहिल्यांदा. फिलामेंट मी इकडे लिहितो पॉइंट्स. व्हॉट इज अप्लाइड टू द फिलामेंट? काय अप्लाय केलं आपण? लो टेन्शन बॅटरी. त्या लो टेन्शन बॅटरीमध्ये काय इमिट होता तिथं? इलेक्ट्रॉन्स. ते इलेक्ट्रॉन्स काय करतो आपण ह्या एनोडच्या साह्यानं किंवा ह्या ट्यूबच्या साह्यानं? वी आर ॲक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ द हेल्प ऑफ दिस एनोड अँड फिलामेंट. आणि एनोड आणि फिलामेंटच्या मध्ये आपण काय अप्लाय केलंय? हाय टेन्शन बॅटरी. and it is variable voltage. Variable means we are changing this voltage. Variable आहे. With the help of this variable voltage we are accelerating these electrons and these highly energetic electron ते कशावर incident होते पुन्हा? कशावर incident होते? निकेल टार्गेट. Nickel target. Okay, nickel target. Then electrons are scattered in all direction. प्रत्येक दिशेला scattered होतात electrons. Okay, प्रत्येक अँगलला. and this intensity of this electron is measured with the help of कशाच्या साह्याने मोजर करतो आपण? हॅलो, गॅल्व्हनोमीटर. डिटेक्टर किंवा गॅल्व्हनोमीटरच्या साह्याने. आणि हा गॅल्व्हनोमीटर आपण रोटेट करतो ह्या स्केलवरती. कशासाठी? अँगल मोजर. ह्या अँगलला किती इंटेन्सिटी आहे, ह्या अँगलला किती इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड झालेत, ह्या दिशेने किती इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड झालेत, ह्या दिशेने किती इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड झालेत, ह्या दिशेने किती इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड झालेत, हे आपण काय मोजतोय? गॅल्व्हनोमीटरच्या करंटच्या साह्याने. गॅल्व्हनोमीटर shows maximum current means maximum number of electrons are scattered in that direction. Galvanometer shows minimum current means less number of electrons scattered in this direction. So with the help of this galvanometer, how many electrons are scattered in that direction, they are measured with the help of this galvanometer current. आणि हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट कुठे ठेवलेले आहे आपण? होल इन्स्ट्रुमेंट इज केप्ट इनसाइड दी व्हॅक्यूम चेंबर. vacuum chamber. Okay, this is the construction of Davison and Germans experiment. Now working, here working, first I will draw the observation table. How readings are taken. Here this voltage is taken. For example, 44 volt ठेवला आपण. Accelerating voltage 44. त्याला आपण थीटा चेंज करून काय मोजतोय आपण? गॅल्व्हनोमीटर करंट मोजतोय, जी इंटेन्सिटी मोजतोय. बाय मेजरिंग द चेंजिंग द थीटा. थीटा आपण 40 असेल, 45 असेल, 50 असेल, 55 असेल. ओके, बाय वेरिंग द थीटा मेजर द इंटेन्सिटी. नंतर 44च्या ऐवजी व्होल्टेज ठेवलं 46 व्होल्ट. तिथं पण काय मोजायचं आपल्याला? हॅलो, थीटा वर्सेस हॅलो इंटेन्सिटी किंवा गॅल्व्हनोमीटर करंट. नंतर आपण 50 घेतला, 50 व्होल्ट. V इज इक्वल टू 50 व्होल्ट. तिथं पण आपण काय मोजतोय? थीटा वर्सेस गॅल्व्हनोमीटर करंट किंवा इंटेन्सिटी. सी हियर in this figure, we are varying the high tension, we are varying this accelerating potential, and we are by rotating this galvanometer we are changing the theta and measuring corresponding current. आहे काय करतोय आपण? गॅल्व्हनोमीटरचे फिरवतो इकडं तिकडं, फिरवून काय करतोय आपण? थीटा चेंज करतोय. थीटा चेंज करून करस्पॉन्डिंग काय मोजतोय आपण? हॅलो, इंटेन्सिटी मोजतोय. इंटेन्सिटी मोजतोय. पुन्हा काय चेंज केलं? नंतर सेकंड रिडिंग साठी काय चेंज करतोय पुन्हा? असिलेटिंग पोटेन्शियल चेंज करतोय. ओके, इथं पहिल्यांदा 44 ठेवला असेल, नंतर किती ठेवतोय? असिलेटिंग पोटेन्शियल 46 ठेव, पुन्हा 50 ठेव, 46 ठेवला. नंतर थीटा चेंज करत करत काय मोजला आपण? इंटेन्सिटी मोजला. नंतर 50 ठेवला, थीटा चेंज करत करत काय मोजला आपण? हॅलो, थीटा वर्सेस इंटेन्सिटी मोजला. हे असे रिडिंग घेतोय आपण. ओके, देन फर्स्ट टेक द रिडिंग्स अँड प्लॉट द ग्राफ. ग्राफ प्लॉट केला आपण. ग्राफसाठी काय काय मला सांगा? एक्स ॲक्सिसवर काय घेणार तुम्ही, वाय ॲक्सिसवर काय घेणार? इंटेन्सिटी ऑन वाय ॲक्सिस किंवा गॅल्व्हनोमीटर करंट म्हणा. गॅल्व्हनोमीटर करंट म्हणजेच इंटेन्सिटी. आणि ह्या दिशेला काय एक्स ॲक्सिसवर काय घेतोय आपण? हॅलो, थीटा घेतोय, बरोबर. इट इज ऑब्झर्व दॅट एट अ पर्टिक्युलर अँगल ऑफ थीटा मीन्स 50 डिग्री. इकडे 44 असेल, 50 असेल, काय असेल, तिकडे 55 असेल, इकडे 60 असेल.
तर 64 असेल थीटा. ओके, ॲट अ पर्टिक्युलर अँगल ऑफ angle means angle of scattering that is 50 degree we are getting maximum current. 50 ला आपल्याला मॅक्झिमम करंट मिळत आहे. 50 ला मिळाला असेल तिथं ॲक्सिलरेटिंग व्होल्टेज असेल, ह्याचं ॲक्सिलरेटिंग व्होल्टेज आपण म्हणू 44 व्होल्ट. पुन्हा दुसरं रिडिंग घेतला, this angle is equal to 50 and here accelerating voltage is equal to 54 degree. 54 ला 54 व्होल्टेज ठेवला आपण. किती व्होल्टेज ठेवतोय? 54 व्होल्ट. आणि अँगल किती आहे? अँगल किती आहे? 50. 50. त्यावेळेस आपल्याला मॅक्झिमम करंट मिळत आहे. गॅल्व्हॅनोमीटर शोज मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन. मीन्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर स्कॅटरिंग along this 50 degree and at what voltage? किती व्होल्टेजला स्कॅटर्ड होतात? 54 ला. इफ व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन 54, समजा व्होल्टेज आपण 54 पेक्षा जास्त ठेवला, ओके, व्होल्टेज इज मोर दॅन 54, समजा इथं 60 व्होल्टेज आहे, 60 व्होल्टेजला त्याच्यापेक्षा खाली येणार आहे, मॅक्झिमम दिसेल पण 54 पेक्षा कमी असणार आहे, बरोबर आहे. हे 60 व्होल्टेजला आहे, 60 व्होल्ट. सगळ्यात जास्त करंट दोन कंडिशनला मिळणार आहे. कुठल्या कुठल्या कंडिशनला मिळणार आहे? हॅलो, दोन कंडिशन. ॲक्सिलरेटिंग व्होल्टेज किती पाहिजे? हॅलो, ॲक्सिलरेटिंग व्होल्टेज इज इक्वल टू 54 व्होल्ट. आणि अँगल किती पाहिजे? थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री. अँगल थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री. ह्या कंडिशनला आपल्याला काय मिळत आहे? मॅक्झिमम करंट किंवा गॅल्व्हॅनोमीटर करंट. म्हणजे मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्कॅटर्ड इन दिस डायरेक्शन ॲट 54 व्होल्ट and angle is equal to 50 degree. 50 degree. Okay, means see here, so here points are written. First काय लिहिलं? In this experiment an electron gun was used to produce a beam of electron. ते आपण सांगितलं. The fine beam of accelerating electron was made to fall on कशावर टाकलाय तो? is incident on the nickel crystal. हे पण झालं आपलं. The intensity of electron beam scattered in a given direction was observed by the detector. च्या साहाय्याने आपण इंटेन्सिटी मोजतो. इथपर्यंत आलो. Okay, detector, with the help of detector this intensity is measured. From the experiment scientists observed that intensity of the scattered beam of electron for different values of latitude angle means the scattering angle, which are the angles between the incident ray and the scattered electron beam. ठीक आहे. at 54 तर काय कसं व्हेरी केलंय? 44 to 64 व्होल्टेज व्हेरी केलंय. इट इज ऑब्झर्व दॅट ॲट 54 व्होल्ट and angle is equal to 50 degree we are getting maximum current. Means galvanometer shows the maximum deflection means maximum number of electrons they are scattered in this direction. म्हणजे ह्याचाच अर्थ काय होतं? एकाच पर्टिक्युलर दिशेला इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड होतात. मीन्स the appearance of the peak at a particular direction is due to constructive interference. एकाच दिशेला म्हणजे 50 अँगलला इथून आले, निकेलवर टाकले, निकेल टार्गेट, आणि हा अँगल हा 50 असेल, ह्या 50 अँगलला मॅक्झिमम करंट मिळत आहे. ह्याचा अर्थ मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्कॅटर्ड इन दिस डायरेक्शन. हे म्हणजे हा कन्स्ट्रक्टिव्ह फेनॉमेना. ह्याला कसला म्हणतो आपण? कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. यालाच म्हणतो आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह डिस्ट्रक्टिव्ह हे कशाच्या प्रॉपर्टी आहेत? वेव्हच्या आहेत का पार्टिकलच्या आहेत? कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. लक्षात येतं का मी काय म्हणतोय? हे रे ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ह्या इलेक्ट्रॉन बीम टाकला आपण कशावर? निकेल टार्गेटवर. इलेक्ट्रॉन सगळ्या दिशेने स्कॅटर्ड झाले, पण काय ऑब्झर्व झालं? 50 डिग्रीला सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड होतात. 50 डिग्रीला ॲट अँगल इज इक्वल टू 50 डिग्री. ॲट दिस 50 डिग्री मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्कॅटर्ड. मीन्स त्याचाच मिनिंग काय आहे? कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ह्या दिशेने कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि दिस कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्ह. हे कशाची प्रॉपर्टी आहे? वेव्ह नेचरची. मीन्स इट प्रूव्ह दॅट दिस इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाईक अ वेव्ह ऑल्सो. त्याच्यावरूनच आपण प्रूव्ह करू शकतो की इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाईक अ वेव्ह. ओके, अजून येतात थोडंसं. आणि फ्रॉम दिस कॅल्क्युलेट द वेव्हलेंथ. थेरॉटिकल आणि प्रॅक्टिकल वेव्हलेंथ आपण काढूया.
See here, lambda is equal to de Broglie's wavelength, lambda is equal to h upon under root twice m e into v. h म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, m म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई म्हणजे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हे व्हॅल्यू टाकल्या, सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला काय मिळतंय 1.227 डिवायडिंग बाय अंडर रूट व्ही. म्हणजे एच ची व्हॅल्यू टाकली, लॅमडा इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, एच ची व्हॅल्यू टाकली 2 ॲज इट इज आहे. एम म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉनची पण व्हॅल्यू पुटअप केली, ई ची पण चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलॉम तो पण टाकला आणि सिम्प्लिफाय केलं तर इक्वेशन काय मिळते 1.227 डिवायडिंग बाय व्ही. म्हणजे व्ही ची व्हॅल्यू किती किती हां व्होल्टेजला आपल्याला मॅक्झिमम करंट मिळते हो ॲट हॉट व्होल्टेज. हां 54. 54. व्ही ची व्हॅल्यू 54 टाकली, 54 व्ही इज इक्वल टू 54, देन 1.227 डिवायडिंग बाय व्ही is equal to 54 volt. Simplify it, we are getting lambda is equal to 0.167. हे एक्सपेरिमेंटने मिळालेली लॅम्बडाची व्हॅल्यू आहे, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्ह. याला काय म्हणतो आपण, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्ह. इलेक्ट्रॉन वेव्हची वेवलेंथ मिळाली, म्हणजे इलेक्ट्रॉन बिहेव लाईक अ वेव्ह ऑल्सो and its wavelength is 0.167 nanometer. Okay, from experiment. Why 54 is taken? Because at this 54 volt we are getting maximum current. 54 voltage V is equal to 54 and angle is equal to 50 degree. We are getting maximum current, means galvanometer shows the maximum current, means it clear that maximum number of electrons scattered in this direction, means in this direction we are getting constructive interference. This is the wave property of wave, means this wave nature of this electron is confirmed with the help of this experiment. त्यासाठी एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू काढली आपण लॅम्बडाची 0.167. कशी काढली, व्ही आपल्याला मॅक्झिमम 54 मिळाला आहे, व्हीची व्हॅल्यू पुटअप केली आहे इक्वेशन मध्ये, आपल्याला लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.167 नॅनोमीटर मिळाला. आता थिअरॉटिकल काढायचे आपल्याला. थिअरॉटिकल काढण्यासाठी आपण काय केलंय बघा, हे काय घेतलंय, निकेल टार्गेट आहे. निकेल टार्गेटच्या डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेन्स किती आहे, गिवन क्वांटिटी त्याची किती दिले, डी किती दिले, हॅलो व्हॉट इज इंटरप्लॅनर डिस्टन्स दाखवतोय मी. 0.091. आता हा जो 50 डिग्री दिलेला आहे, हा 50 अँगल कशातला दिलेला आहे, असा दिलेला आहे. हे निकेल टार्गेट आहे. दिस इज द इन्सिडेंट रे and this is the scattered ray. The angle between incident ray and scattered ray is 50 degree. Okay, 50 degree. Incident ray and scattered ray. This angle is 50 degree. It is not a glassing angle. आपल्याला glassing angle काढावा लागेल. हा जर 50 असेल, this is the incident ray, this is the scattered ray. Angle between incident ray and scattered ray is 50 degree. हा total angle किती असणार आहे, हॅलो 180. 180 minus 50 करा, किती झालं, डिवायडिंग बाय 2. 180 minus 50 डिवायडिंग बाय 2 किती आलं बघा, 65. म्हणजे हा ग्लासिंग अँगल किती आला इथं, 65. हा पण ग्लासिंग अँगल किती आला, 65 डिग्री. इथं पण दिस इज द इन्सिडेंट रे, it is reflected, it is scattered from the second plane. This glassing angle is equal to how many degree, 65 degree. हा पण किती आहे, 65 degree. आणि डी माहित आहे, डी किती दिले आपल्याला, इंटरप्लॅनर डिस्टन्स, हॅलो 0.091 नॅनोमीटर. दिस इज फॉर निकेल टार्गेट. देन व्हॉट इज ब्रॅग्स लॉ, 2d sin थीटा. ब्रॅग्स लॉ काय सांगते आपल्याला, 2d sin थीटा इज इक्वल टू, हॅलो दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये बघितलं आपण, सेकंड युनिट मध्ये. ब्रॅग्स लॉ इज इक्वल टू 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा. ऑर्डर फर्स्ट घ्या, n इज इक्वल टू 1. पुट व्हॅल्यूज डी दिले आपल्याला, डी किती दिलंय, हॅलो 0.091. पुट व्हॅल्यू ऑफ डी, पुट व्हॅल्यू ऑफ थीटा, थीटा किती आहे, ग्लासिंग अँगल 65 degree. 65 degree. Put value of d and theta, simplify it, we are getting lambda is equal to 0.165. This is the theoretical value. लक्षात ही कसली व्हॅल्यू आहे,
theoretical value of lambda, and this theoretical value and experimental value they are matching to each other. हे दोन्ही एकमेकाला मॅच झाले. एक्सपेरिमेंटल किती आली ती 0.167 आणि 54 ला आपल्याला काय मिळाला V इज इक्वल टू 54 ला आपल्याला मॅक्झिमम करंट मिळाला. म्हणजे दिस इज द प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू किंवा एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू ऑफ डी ब्रॉग्लीज wavelength or wavelength of electron wave, and this is the theoretical value of wavelength of electron wave, and these two values are nearly matching to each other. दोन्ही एकमेकाशी मॅच होतात. This is nanometer 0.165 nanometer and here 0.167 nanometer. दोन्ही एकमेकाला मॅच झाले. Last conclusion is written. Thus there is a excellence agreement between the theoretical value and experimental value obtained value of de Broglie's wavelength. Thus Davison and Germer experiment thus strictly confirms that काय confirm केलं the wave nature of कशाचं wave nature confirm केलं त्यांनी the wave nature of Electron. electron wave and de Broglie's relation. Okay, this is the Davison and Germer's experiment. एक कोण सांगते शॉर्ट मध्ये मला अजून एकदा थोडक्यात. हॅलो. इथंच आपण काय करतोय मला फक्त सांगा. फक्त काय करतोय इथं व्ही चेंज करतोय व्होल्टेज व्ही बरोबर. हॅलो. Yes, sir. व्ही चेंज करतोय आणि काय मोजतोय आपण थीटा. हा Theta. थीटा वर्सेस Intensity. थीटा वर्सेस इंटेन्सिटी मोजतोय. अजून पुन्हा व्ही चेंज केलं थीटा वर्सेस इंटेन्सिटी मोजली. नंतर प्लॉट काढला. प्लॉट मध्ये काय काय घेतला आपण इकडे काय घेतलं थीटा, इकडे काय घेतला इंटेन्सिटी किंवा गॅल्व्हॅनोमीटर करंट. आपल्याला काय ऑब्झर्व झालं या प्लॉट वरून ऍट कशासाठी व्होल्टेज इज इक्वल टू किती व्होल्टेजला 54 ला आणि अँगल किती 50. दिस इज 50 अँगल हा 50 आहे. थीटा इज इक्वल टू 50 आणि हे व्होल्टेज आहे 54. इज इक्वल टू 54. याला आपल्याला काय मिळालं मॅक्झिमम इंटेन्सिटी मिळाली. 54 पेक्षा कमी असेल व्होल्टेज तरी खालीच येणार आहे. 54 पेक्षा जास्त असेल समजा 60 असेल समजा इथं 54 पेक्षा कमी म्हणजे 50 व्होल्ट ठेवला तरी पण खाली आलं. 60 व्होल्ट ठेवला तरी पण काय येणार आहे हॅलो व्होल्टेज इज इक्वल टू 60 व्होल्ट तरी पण काय येणार आहे जास्त मिळणार आहे का कमी मिळणार आहे करंट हॅलो कमीच मिळणार. म्हणजे कुठल्याला मिळणार आहे 54 व्होल्टला आणि अँगल किती पाहिजे 50. त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतंय मॅक्झिमम करंट किंवा मॅक्झिमम डिप्लेशन. आणि ह्या 54 व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशन मध्ये टाकली. कुठलं इक्वेशन आहे आपल्याकडे लॅम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम इन ई इंटू व्ही. पुट व्हॅल्यू ऑफ व्ही इज इक्वल टू 54. त्यावेळेस आपल्याला इलेक्ट्रॉन वेव्हची वेव्हलेंथ मिळाली. ती किती मिळाली 0.1. जरा मोठ्याने बोला घेऊ 0.167. 0.167 मिळाली. नंतर आपण थिअरॉटिकल व्हॅल्यू काढली. ही कुठला निकेल टार्गेट घेतलाय आपण. निकेल टार्गेटची डी माहिती आहे आपल्याला. डी काय किती आहे डी इंटरप्लॅनर डिस्टन्स 0.091 आहे नॅनोमीटर. आपण ग्लासिंग अँगल काढला कारण अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन माहिती आहे आपल्याला. अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन किती आहे 50 डिग्री. त्याच्यावरून आपण ग्लासिंग अँगल काढला. ग्लासिंग अँगल किती मिळाला आपल्याला 65 degree. आणि ब्रॅग्स रिलेशन काय आहे व्हॉट इज ब्रॅग्स रिलेशन 2d sin theta is equal to n lambda. 2d sin theta is equal to n lambda. हे फर्स्ट ऑर्डर साठी n is equal to फर्स्ट n is equal to 1 त्यासाठी अँगल ठेवला 64. डी ठेवलं किती ठेवलं 0.091 नॅनोमीटर. सिम्प्लिफाय इट वी आर गेटिंग लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.165. हे थिअरॉटिकल व्हॅल्यू आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू आपण काढलेली दोन्ही कशात एकमेकाला मॅच झाल्या. म्हणजे त्याच्यावरून आपण काय कन्क्लुजन काढलं दिस कन्फर्म स्ट्रिक्टली कन्फर्म दी वेव्ह नेचर ऑफ हॅलो Wave nature of electron. वेव्ह नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके ठीक आहे. किंवा अजून काय सांगतो आपण
ह्या 50 अँगलला आपल्याला मॅक्झिमम करंट मिळत आहे. इथं काय म्हणलं आपण, हा निकेल टार्गेट आहे. these are the rays, they are reflected in this direction, this angle is equal to 50 degree. 50 ला आपल्याला मॅक्झिमम मिळते, म्हणजे ह्या दिशेने जाणारे इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे. ह्या दिशेने जाणारी इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे म्हणजे तिथला कसला इंटरफरन्स म्हणायचं त्याला? हॅलो, Constructive interference. कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. हा कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स कशाची प्रॉपर्टी आहे? वेव्हची आहे का पार्टिकलची आहे? Wave. Waveची. वेव्हची पार्टिकल आहे, वेव्हची प्रॉपर्टी आहे. मीन्स इट प्रूव्स दॅट wave nature of electron is confirmed with the help of this experiment. This is the Davison and Germus experiment. Okay. Any doubt, any issue? Otherwise, we'll go for next article. Can I take next one? Yes, sir. Okay. 12वीत हेच होतं का वेगळं होतं? हॅलो, थोडं तरी सांगा. हॅलो, हेच होतं सर. हेच होतं का? ठीक आहे. ओके. देन सेकंड इज नेक्स्ट राईट इट नॅनो टेक्नॉलॉजी. टायटल तर लिहा कमीत कमी, नॅनो टेक्नॉलॉजी. दिस इन नॅनो टेक्नॉलॉजी, this nano materials means their dimensions of these materials ranging from 1 to 100 nanometer. हे MCQ साठी लागते. Their dimensions ranging from 1 to 100 nanometer. Okay, in our syllabus these carbon nanotubes are there. CNT, C म्हणजे कार्बन, N म्हणजे नॅनो, T म्हणजे ट्यूब, CNT. Types of CNT. Basically there are two types of CNT. Single wall carbon nanotube. S म्हणजे सिंगल, W म्हणजे वॉल, सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब. त्याचे डायमीटर किती आहे? सेकंड MCQ, 1 to 2 नॅनोमीटर. ओके. डायमीटर ऑफ दी सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब इथं दाखवलंय बघा. सिंगल वॉल एकच वॉल आहे आणि इथं मल्टी वॉल आहे. ग्रीन कलरचा, नंतर ब्ल्यू कलरचा, नंतर रेड कलरचा. हे मल्टी वॉल आहे. त्याला म्हणायचं मल्टी वॉल, त्याला म्हणायचं सिंगल वॉल. सिंगल वॉलची किती आहे डायमीटर? 1 to 2 nanometer. 1 to 2 नॅनोमीटर. आणि मल्टीवॉल कार्बन नॅनोट्यूब इट्स डायमीटर इज ग्रेटर दॅन 100 नॅनोमीटर. त्याची किती आहे? 100 पेक्षा जास्त नॅनोमीटर. ओके. 2 MCQ. किती MCQ झाले? डायमेन्शन्स ऑफ दिस नॅनोमीटर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100 हे पहिलं झालं. देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन नॅनोट्यूब, सिंगल वॉल आणि मल्टी वॉल. सिंगल वॉलचे डायमीटर किती आहे? 1 to 2 nanometer नॅनोमीटर. मल्टी वॉलची किती आहे? ग्रेटर दॅन greater than 100 100 nanometer. Okay. Again, there are on the basis of folding how these sheets, graphite sheets are folded. ग्राफाइट सीट्स म्हणजे कार्बनचे सीट कसे आपण फोल्ड करतो, त्या फोल्डिंगवर अजून 3 टाइप आहेत त्याचे. ऑन द बेसिस ऑफ फोल्डिंग देर आर 3 टाइप. द टाइप्स ऑफ कार्बन नॅनोट्यूब्स आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन दी वे ऑफ फोल्डिंग. कसं फोल्ड केलंय, वे ऑफ फोल्डिंग. बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस way of folding. How these graphite sheets are folded? On the basis of this way of folding, there are 3 types. First one is zigzag. हा टेबल कंप्लीट करताय? 9 MCQs are there in this table. Let it. First one is zigzag. त्याची chirality आहे A0, theta आहे 0 degree, आणि these tubes are called as a chiral tube. Achiral चा इमेज काय होता है? The tube whose mirror image is identical. त्याची mirror image identical असते ओरिजिनल इमेजला with its own image is termed as a chiral. म्हणजे ओरिजिनल इमेज समजा असे असेल, zigzag म्हणजे ते मिरर टाकला, this mirror image is identical with the original image, then it is called as a chiral tube. सेकंड आहे आर्म चेअर. त्याचे वेक्टर्स आहेत AA. The angle between the two chiral vectors is 30 degree and it is called as also a chiral. Complete this table. Total 9 MCQs are there in this table. Hello everyone, please complete this table. Helical, तिसरा टाइप आहे हेलिकल. त्याचे chiral vectors आहेत AB and angle between these chiral vectors is theta. Theta is in between 0 and 30. 0 आणि 30 च्या मध्ये theta आहे. And it is chiral. Chiral means mirror images are different. Mirror image is not identical with the original image or own image. Own image and mirror image, they are different. That's why it is called as chiral. A table complete kara first. I'll give 2 minutes to you.
Please, everyone, please complete the table. झाल्यानंतर सांगा yes no. For time being, I will take the attendance also. Okay, I will read the absent numbers: 27, 42, 43, 55, 58, 59, 60, 64, 67, 68. Okay, these are the absent numbers. झालं का हा? Hello. Yes, sir. Then last sentence is written: the tube whose mirror image is identical. Write it. One more MCQs. The tube whose mirror image is identical with its own image. The tube whose mirror image is identical with its own image is termed as a chiral tube. The tube whose mirror image is identical with its own image is termed as a chiral tube. Over. Yes, sir. Okay, then these are the applications of nanotechnology. Different applications are there in different fields: energy, medicines, etc. Okay, this is theory part is there. Okay, and energy, medicine and drugs, nano devices, optical engineering, defense, etc. bioengineering. And on these applications, MCQ questions will not be asked. Okay, one theory question will be there for 4 marks, but this time theory exam is not there. Okay, here this is the unit. This unit is completed. I will discuss the multiple choice questions on this unit. Will read it anyone fast? एवढे 3 स्लाइड घेऊ. 3 स्लाइड मध्ये सगळंच कव्हर होत आहे. 1 2 3 सॉरी फास्ट 2 स्लाइड आहेत. पट 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 5 मिनिटात शेवटचे. हॅलो, एवढा वेळ घालवायचा नाहीये. हॅलो, Whole carbon nanotubes have diameters ranging from हा मल्टीवॉलचे किती आहे? 2 तर नाही, 1 ते 2 तर नाही, 2 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे 25 ते 50 असेल. एक मिनिट आपण बघू किती. आन्सर इज ए, 2 to 25 नॅनोमीटर मीन्स ग्रेटर दॅन 2. सिंगल वॉलची 1 to 2 आहे. मल्टीवॉल इज ग्रेटर दॅन 2 मीन्स 2 to 25. हा नेक्स्ट कायरॅलिटी. हा फास्ट एकानेच कोणतर पटकन वाचा. आय विल करेक्ट The इट. chirality of helical CNT is हा हेरिकलची काय आहे? Option A. AB. ए बी. हा नेक्स्ट फास्ट. The chirality of armchair CNT is B A, A. ए कॉमा ए. हा नेक्स्ट. The chirality of zigzag CNT is हा A0. A0. नेक्स्ट सिंगल वॉल. हा Single or carbon nanotube have a diameter ranging from 1 to 2 1 to 2 नॅनोमीटर. नेक्स्ट. nanometer. ओके नेक्स्ट
Next, you read this. हॅलो, एक स्लाइड आहे, 3 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. फास्ट. According to de Broglie, the wavelength and momentum p of a photon are related to each other through the expression. लॅमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. आन्सर लिहा. लॅमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. नेक्स्ट. Dash experiment demonstrated the wave nature of the electrons, confirming the earlier hypothesis of the de Broglie's. Okay, we'll Answer put like. A, Davison and Germer experiment. Okay, next. De Broglie wavelength expressed in terms of kinetic energy is Lambda is equal to h upon under root 2m Twice k. m into 2m into ke. Next. Last 2 minutes, fast. According to de Broglie hypothesis, the waves associated with particles are known as matter waves. Next. हे पहिलं रिपीट झालंय. लॅमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. तरी पण वाचा पटकन. पटकन. according to the wavelength and momentum p of photon are related to each other through the expression. Lambda is equal. Lambda is equal to h upon p. And last, according to de Broglie's hypothesis, wave associated with particle is known as matter wave. Okay, म्हणजे आपण रिपीट झालेला आहे. These are the multiple choice questions on this unit number 8. This unit number 8 is completed in all respects now. Okay, for next lecture means from tomorrow we'll start last unit means section 1, that theory of relativity is there. We will start it from tomorrow onwards. Okay. सर मागच्या साईड घ्या ना 1 मिनिट. मी टाकणारच आहे हे सगळंच. ह्याच्यावर टाकतो मी लगेच. ड्रायव्हर टाकून देतो लगेच. तुम्हाला ड्रायव्हर भेटेल, नोट्स पण भेटतील आणि स्लाइड पण भेटतील. तरी पण घ्या, लिहून घ्यायचं. हे तर आपण ह्याचा टेबलच दिलाय, बरोबर आहे. हा टेबलच दिलाय सगळं. त्या टेबलमध्ये 9 दिलेत, 9 मधले आपण इथं 3 डिस्कस केले. Over. Yes, sir. Sir. Okay, this unit number 8 is completed in all respect now. Nothing is pending on this unit. Davison and Germer's experiment is also completed. This wave nature of electron is confirmed with the help of this experiment. Okay, now we'll stop it here.